नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान होणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिक, गरीब जनता, व्यापारी, उद्योजक, कारखानदार, शेतकरी, शेतमजूर तसेच बुद्धिजीवी वर्ग सुखावला आहे। नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार सभेच्या वेळी विकासावर भर देऊन बेरोजगारी तसेच उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्याचे मनोदय व्यक्त केले आहे। त्यामुळे सर्वांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत। 16व्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले असून लवकरच सरकार स्थापन करणार आहे। त्या संदर्भात कुमुदा.tv ने शहरातील नागरिकांशी संपर्क करून त्यांच्या प्रतिक्रिया व अपेक्षा जाणून घेतल्या। मोदी आला त्याच्याबद्दल मोदींचं आणि सगळ्या जनसमुदायांचं हार्दिक अभिनंदन करून त्या नवीन सरकार जे आलंय त्याला आमच्या इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनतर्फे हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि मोदी नवीन कामाबद्दल यशस्वी होतील, लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या पूर्ण करतील एवढं बोलून मी त्यांना काँग्रेसपेक्षा जास्त सुधारणा करतील याची अपेक्षा करतो। काँग्रेसपेक्षा पण जास्त लोकांच्या अपेक्षा भंग करणार नाहीत एवढी मी भाजपच्या आणि आमच्या इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनतर्फे शुभेच्छा देतो। ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನಂತರ ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನದಾವು? ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ಇನ್ನು ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಐತೆ ನಮ್ಮದು। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂತ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಏನು ಜಾಬ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವ್ರಿ। ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇರಲ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ, ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್। ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು, BJP ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಕರು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು। ಇವತ್ತಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಜಾತಿವಾದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು। ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ समान कायदे नागरिकांना ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ मोदी ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। एकीकडे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असून 8 ते 10 दिवसाला पाणी येत आहे, तर सिटी बस स्टँडवर नळांना रात्रंदिवस पाणी सुरू आहे। विशेष म्हणजे या नळांना चाव्याच नाहीत, त्यामुळे पाणी सतत चालू आहे। अनेक वेळा प्रवाशांनी कल्पना देऊन पाण्याची हेळसांड थांबावी अशी मागणी केली आहे, पण त्याचा काही उपयोग झालेला नाही। आंदोलन दळतंय आणि कुत्रपीठ खाते अशी अवस्था झाली आहे। बेळगाव शहर हे कर्नाटकाची दुसरी राजधानी असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे, पण बेळगाव शहराची अवस्था पाहिल्यास कर्नाटक सरकारचे अक्षम दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे। त्याचे एक जिवंत उदाहरण म्हणजे बेळगाव शहराचे मध्यवर्ती बस स्थानक व ग्रामीण बस स्थानक होय। बस स्थानकामध्ये खड्डे जादा व रस्ते कमी असे दृश्य दिसून येते। यातूनच बस येत जात राहत असतात। यावेळी प्रवासी आपला जीव मुठीत घेऊन ये जा करत असतात। सध्या पावसाने दररोज हजेरी लावली असल्याने खड्ड्यामध्ये पाणी साचून तळी निर्माण होत आहेत। यामुळे बस जाताना पाण्याचा मारा प्रवाशांवर होऊन त्यांचे कपडे घाणीने खराब होत आहेत। याबाबत प्रवाशांनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे तक्रार केली, पण याकडे कानाडोळा करण्यात आल्याने प्रवासी नापसंती व्यक्त केली। कर्नाटक सरकारने बेळगाव मध्यवर्ती बस स्थानकाचे नूतनीकरण करण्यासाठी 2 ते 3 वेळा निविदा मागवल्या होत्या, पण अद्याप बस स्थानकाचे काम सुरू झालेलेच नाही। याबाबत प्रवाशांनी पुढाकार घेऊन बस स्थानकाचे काम मार्गी लावावे, तरच लोकप्रतिनिधी जागे होतील। याबाबत प्रवाशांनीच पुढाकार घेऊन बस स्थानकाचे काम मार्गी लावावे, तरच लोकप्रतिनिधी जागे होतील प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली। ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತೋಣ। ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ। काँग्रेसपेक्षा जास्त सुधारणा करतील याची अपेक्षा करतो। काँग्रेसपेक्षा पण जास्त लोकांच्या अपेक्षा भंग करणार नाहीत एवढी मी भाजपच्या आणि आमच्या इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनतर्फे शुभेच्छा देतो। ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನಂತರ ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನದಾವು? ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ?
ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಇನ್ನು ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಐತೆ ನಮ್ಮದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯೂತ್ಸ್ಗಂತೂ ಈಗ ಏನು ಜಾಬ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವೆ ರೀ. ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇರಲ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನು, ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನು, ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನು ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ಬೋದಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. BJP ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಕರು ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಜಾತಿವಾದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ ಅವರು. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ समान कायदे नागरिकांना मारता मोदी ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मोदी सरकार आल्यापासून चांगलं हे झालेलं आहे. तरी पण जे भारतामधील भ्रष्ट सरकार होता ते भ्रष्ट सरकार आता गेला जमा आहे. ह्याच्यानंतर जे बडे बडे राजकारणी हे ते भ्रष्ट ह्याच्यामध्येच होते ते सर्व आता जाणार आहे आणि एक स्वच्छ असं भारत निर्माण होणार आहे. आणि भारतची संस्कृती जी आहे हिंदू संस्कृती ते चांगल्या पद्धतीने होईल असं हे मोदी सरकार आल्यापासून व्यवस्थित सगळं भारतातील जे नागरिकत्व जे संपुष्टात येणार होता ते आता चांगलं होणार आहे. त्याच्यासाठी आपलं हे मार्केटसुद्धा आता झाले जवळजवळ 20-30 वर्ष. इथंसुद्धा काही आम्ही हे करून बघितलं, इथं पण काय फरक पडलेला नाही. इथं राजकीय दबाव होता. आता ते मोदी सरकार आल्यापासून आता आपलं मार्केटसुद्धा नवीन बांधून होईल आणि इथील जे कचरा कमी होईल असं आपलं मत आहे. सतीश कजून ह्याच्यापासून शेतकऱ्यांना पण चांगला सुविधा मिळणार आहे. कारण का शेतकऱ्यांना ह्याच्या अगोदर जे आपले जे सरकार होता शेतकऱ्यांना कायच सोयीस्कर दिलेला नाही आहे. पण आता हे मोदी सरकार शेतकऱ्यांना चांगलं सुविधा देणार आहेत. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೋತಾವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗುವಂಥ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಿಂದುತ್ವಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಶೇರ್ ಬಾಜಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ಜೀವಜಲ, ಪೋಲಾಗದಿರಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬತ್ತುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗದಿರುವುದು. ಇದ್ದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎನಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ KSRTC CBT ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ 4 ನಲ್ಲಿಗಳಿದ್ದರೂ 2 ನಲ್ಲಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಈ 2 ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಪೋಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ 2 ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ನೀರೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀರಿನ ದಾಹದ ಬವಣೆ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಗೀತ ಮಹಾಸಮರ, ಜಾಗೃತ ವಿವೇಕ ಹಾಗೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಹನಿ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹಲವಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾಡಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಗಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಜರುಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.